করবে, এখন আর কেউ করবে না। আমি শুরু করি, শেয়ার করি লাগবে। হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছ? শেয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। আর পাওয়ার পয়েন্ট পিপিটি, ইয়েস স্যার। পিপিটিটা আমি যদি প্রেজেন্টেশন ফর্মে যাই, প্রেজেন্টেশন ফর্মে যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, দেখেছি। হ্যাঁ সো লাস্ট লেকচারে যেটা আমি পড়েছিলাম, মেনলি আমি এখান থেকেই বলছি, আগেরগুলো রিপিট করছি না। দ্য ভেরিয়াস মেথডস টু, এবার শুনতে পাচ্ছ? ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছ কথা আমার? হ্যাঁ স্যার। ওকে, so the different methods to represent a DT signal, সেটা দিয়ে আমি I have started my earlier lecture, and the different presentations are the graphical presentation, tabular presentation, sequential presentation, and functional presentation. And what I have tried to do that, we have considered a same signal in the 4 different forms. This is the signal in the graphical representation, and if we want to represent this signal, the same signal in tabular representation, then it will be its form, and definitely its corresponding functional representation and sequential representations are in this form. এবং এর মধ্যে আমি বলেছিলাম this one is the most popular presentation or most frequently used. And এখানে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে বলেছিলাম, that is the position of the arrow. So তারপরে যেটা করেছিলাম, different types of signals, তার আগে ছিল সিটি সিগন্যাল এন্ড ডিটি সিগন্যাল, দেন অ্যানালগ ডিজিটাল। এখানে 4টে ফিগার বলেছিলাম, 4টে ফিগার দিয়ে আমি ডিফাইন করেছিলাম যে if the signal is continuous, CT or DT will be defined depending on the nature of the signal along the horizontal axis, and analog or digital, it will be defined depending on the nature or characteristics of the vertical or dependent variable axis. সেই অনুযায়ী 4টে সিগন্যাল আমরা এখানে করেছিলাম, অ্যানালগ সিটি, অ্যানালগ ডিটি, digital city, digital DT. Then comes the deterministic and random signal, even, odd, periodic, non-periodic, and the energy and power signal. মাঝখানে যেটা করেছিলাম যে if we consider 2 periodic signals and if we add them up, summation means consider for the subtraction of the, so x1t plus minus x2t. If x1 and x2 both are periodic signal, then what will be the nature of the resultant signal when the resultant signal is the summation of these two signals? এখানে আমরা যেটা করেছিলাম, if x1t has a time period of t1 and x2t has a time period of t2, then if t1 by t2 is a rational number, আমি শর্টে লিখলাম, then only the resultant signal xt will be periodic, and the xt or fundamental period of xt will be the LCM of t1 and t2. LCM of t1 and t2 এটা বলেছিলাম। এটা আমরা সিটি সিগন্যাল দিয়ে প্রুফ করেছিলাম। It is valid for the DT signal also, where n1 by n2 must be a rational number. Energy power signal, এখানে আমরা দেখেছিলাম the energy and power signal are mutually exclusive. Energy signal has finite energy but zero power. Power signal has a finite power but infinite energy. Just এখানে for consideration বলে রেখেছিলাম periodic signals are power signal, non-periodic signals are energy signal, এটা বলে রেখেছিলাম। পরে এগুলো দরকার হলে বলবো আবার। Now যেটা আজকে থেকে শুরু করছি, and one of the most important part of our syllabus, that is the basic operations on signals. It has been grouped into two segments. It has two segments. Segment আমি এইভাবে বলছি, whenever we are trying to represent a signal, generally we use two orthogonal axes. So one is the independent variable and other one is the amplitude scale or the dependent variable. Now operations has been divided into two groups. All the basic operations has been divided into two groups. Group 1 is related to the vertical axis. That means the different operations which can be performed signal. সেখানে একটা গ্রুপ আছে,
আরেকটা গ্রুপ আছে টাইম শিফটিং, স্কেলিং এন্ড ইনভার্সন। ইট টোটালি অপারেটস অন দ্য x-axis, that means the independent variable axis or t-axis. So depending on the axes, one is the independent variable axis, and the operations which can be performed over the independent variable axis are the time scaling, time shifting, and time inversion. And the operations that can be performed on the vertical scale or the dependent variable axis are the scaling, addition, multiplication, differentiation, and integration. These are the basic operations. It can be combined, mix and match, both group 1 and group 2. Mix and match, we can do it. We can perform both 1 and 2, or 1 and this one, or 2 and 1, 2 or 3, or 2 plus 2. It is the mix and match of the between the group and group that can be done. Because these are the basic operations, and it has been clubbed in two segments. One segment denotes the operations that can be performed on the vertical axis, that means the dependent variable axis, and the other group consists of the operations that can be performed over the t-axis. Now আমরা যেটা শুরু করছি, that is the group 1, means the operation that can be performed over the vertical axis. And the number 1 is the amplitude scaling. Number 1 is the amplitude scaling. Amplitude scaling means, I'm switching to the whiteboard. আমি এটাকে আর ইয়েতে রাখছি না, পাশাপাশি করে দিচ্ছি। So amplitude scaling means definitely it's the operation over the amplitude. Suppose the original signal yt is the original signal, or xt is the original signal. এর অ্যামপ্লিটিউড কত, xt এর অ্যামপ্লিটিউড কত? ফর এক্সাম্পল আমি তোমায় নিচ্ছি, ধরো নেব এরকম, ধরো y is equal to sin omega t, এর অ্যামপ্লিটিউড কত, ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড? এটা t আছে 1। এবার যদি আমি এরকম দেখতাম yt is equal to a sin omega t, এর অ্যামপ্লিটিউড কত? হোয়াটস দ্য অ্যামপ্লিটিউড হিয়ার? a। তাহলে দেখো আমি এইভাবে যদি বলি, if we consider a signal xt and if we want to perform amplitude scaling over xt, then axt will be the resultant signal, where a is the scaling factor. We are considering CT signal first. So a functional representation of the amplitude scaling is, if xt is the original signal, it has to be multiplied by a scaling factor, so to have the resultant signal. So this is the functional representation of the amplitude scaling of a CT signal. And if we consider a DT signal, then it will be A of xn. This is for DT signal. বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? এবার আমরা এক্সাম্পল নিচ্ছি, আমি স্লাইডে যাচ্ছি না, আচ্ছা স্লাইডে চলে যাচ্ছি আবার। এখানে দেখো, সাপোজ xt is equal to 2t plus 3. xt is equals to 2t plus 3, and scaling factor a is equal to 2. Therefore, the resultant signal, scaled signal, is equals to 2 multiplied by 2t plus 3 is equal to 4t plus 6. Right? Similarly, if we consider xn, we are considering a DT signal now. 1, 2, 3, 4 with arrow at 3. So then 2 of xn, 2 of so 2 of xn will be equals to all the individual components will be multiplied by 2. 2, 4, 6, 8, and the 0 will remain same position, that means at 6. So this is an example of a scaled version of a DT signal, and this is the example
স্কেলড ভার্সন বা স্কেলিং অ্যামপ্লিটিউড স্কেলিং অফ সিটি সিগন্যাল। কার বুঝতে অসুবিধা হলো? খুবই স্যার সোজা। এটা কি মানে দুগুণ বাড়িয়ে দিলে অ্যামপ্লিটিউডটাকে এরকম সিগনিফাই করছে এটা? হ্যাঁ, অ্যামপ্লিটিউডটাকে আমি স্কেল করছি, এটা হবে তোমার 0.5 হতে পারতো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে Can be এটা মানে anything, এখানে হ্যাঁ? যেমন দুগুণ বেড়ে গেল আর কি এখানে অ্যামপ্লিটিউডটা। হ্যাঁ ডবল হয়ে গেল। এবার 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সব কটা ইন্টু 3 হতো। এটা যদি 0.5 হতো মাল্টিপ্লাইড বাই 0.5 হতো। ঠিক ঠিক আছে। আছে, নাও কামস দ্য অ্যাডিশন। অ্যাডিশনটা খুবই সোজা। So if x1 is a signal and x2 is another signal, so if we add it, it will be the addition. একই রকম ভাবে if we consider x1n and x2n and you sum it up, we will have a yn is equal to x1n plus x2n. ঠিক আছে, এর এক্সাম্পল নিচ্ছি। এর এক্সাম্পলটা দেখো একটু অন্যভাবে নিয়েছি আমি এখানে। আহ, এখানে ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে নিয়েছি। ধরো xt আছে ইজ ইকুয়াল টু 2t প্লাস 1 ফ্রম -1 টু +1 অ্যান্ড x2 আছে -2 টু 0। এক্সপ্রেশন গুলো আছে 0 আদারওয়াইজ আমি এখানে অ্যাড করব। প্রবলেমটা দেখতে পাচ্ছ তো? এই গ্রাফিক্যালটা ভুলে যাও, এটা আমি করছি না কিছু, একটু ছোট ছোট আছে, বোঝার দরকার নেই। এটারই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। তাহলে এবার দেখো, আমি x1 টিটাকে আমি যেটা করতে চাইছি, কিভাবে অঙ্কটা করবে সেটা বলে দিচ্ছি, শর্টকাট মেথডটা। এটা টি অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য x1 টি। পরীক্ষার সময় এটা আঁকার দরকার নেই। -t টু -1 টু +1, দ্য x1 টি হ্যাজ আ ডিউরেশন অফ -1 টু +1, right? And x2 has a duration from -2 to 0, from -2 to 0. এই ডিউরেশনটা হচ্ছে x2t আর এই ডিউরেশনটা হচ্ছে x1t। এখানে xt আমি লিখছি, এটা হচ্ছে x1t আর এটা হচ্ছে x2t। তাহলে রেজাল্টেন্ট সিগন্যালটা কি হবে? এই দুটো সিগন্যালকে যদি অ্যাড করি, রেজাল্টেন্ট সিগন্যালের ডিউরেশনটা কোথা থেকে কোথায় থাকবে? লেফট -2 to 1. +1, লেফট মোস্ট n টু রাইট মোস্ট n। এখানে আমি xt লিখলাম ইজ ইকুয়াল টু x1t প্লাস x2t। সো আমি যখন xt-র এক্সপ্রেশনটা লিখতে শুরু করব, এরকম ভাবে হবে, লাস্টেরটা থাকবে 0 আদারওয়াইজ ডেফিনেটলি। এবার এই যে ডিভিশনটা আমি কিভাবে করব দেখো, আমরা দু রকম ভাবে করতে পারি। একটা হচ্ছে -2 টু -1, -1 টু 0, 0 টু 1, এটা করতে পারি, তাই তো? তাহলে আমি তিনটা ডিভিশন নিচ্ছি। -2, আমি লেস দ্যান ইকুয়ালস টু বা লেস দ্যান, এটা নিয়ে আমি অত মাথা খারাপ করছি না। -1, -1 টু 0, 0 টু 1, 0 সরি 0 টু 1 হবে এটা। সরি, 0 টু 1। আমি কিন্তু বুঝে বুঝে করছি, তোমরাও বুঝে বুঝে করো, ভুল হলে আমায় বলবো। তাহলে -2 টু 1 এর মধ্যে কোন সিগন্যালটা আছে? দুটোই আছে না একটা আছে? x2. শুধু x2 আছে, তাহলে এখানে হবে x2 এর এক্সপ্রেশন t মাইনাস টু, -1 থেকে 0 এর মধ্যে কে আছে? দুটোই আছে। দুটোই আছে, তাহলে দুটো অ্যাড করো। তাহলে একটা হচ্ছে t-2 আর একটা হচ্ছে +2t+1, তাহলে এটা হয়ে যাবে 3t-1, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। 3t-1। এবার 0 থেকে 1 এর মধ্যে কে আছে? x1. x1, তার মানে x1 এর এক্সপ্রেশন হচ্ছে 2t+1। বুঝতে পারলে? দেখো এখানে তাই করা আছে। কে বুঝতে পারলে না বলো? এনিওয়ান এলস যে বুঝতে পারোনি? স্যার -1 থেকে 0টা 5t হওয়া উচিত না, যোগ করলে দেখুন। দাঁড়াও দাঁড়াও, হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, দাঁড়াও আমার ভুল আছে এখানে। x1t এর এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে 2t+1, আমি ভুল লিখেছি, 2t+1। তাহলে বাকিরা বললে ঠিক আছে, হ্যাঁ? x1 এর এক্সপ্রেশন 2t+1 আর x2 এর এক্সপ্রেশন না, না দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, ভুল করেছি না ঠিক করেছি দেখছি আমি, দাঁড়াও। তার মানে -1 থেকে 0 এর মধ্যে দুটো সিগন্যালই আছে, তাই তো? x1ও আছে, x2ও আছে, রাইট? তাহলে x1 এর এক্সপ্রেশন আর x2 এর এক্সপ্রেশন আমি অ্যাড করব। x1 এর এক্সপ্রেশন আছে 2t+1 প্লাস x2 এর এক্সপ্রেশন কত আছে?
ওই রেঞ্জের মধ্যে, -1 to 0 এর মধ্যে এক্সপ্রেশন টি -2, তাহলে অ্যাড করলে কত হচ্ছে 3t -1। কেন ভুল হলো? যে হ্যাঁ বললে স্যার, কেন ভুল বললে, মানে কেন হবে বললে, কি ভেবে বলেছিলে দেখো? আমি ওই x3 টা দেখে নিয়েছিলাম x2 2 এর জায়গায়। এক্স্যাক্টলি, আমিও ভেবেছিলাম অন্য কিছু ভুল করেছি, সেই জন্য আমি কেটে দিলাম। পরে দেখলাম না, ঠিকই করেছি। বুঝতে পারলে তো কি হয়েছে যে কোশ্চেন করেছিলে? হ্যাঁ স্যার। ব্যাস, আর কোনো ভুল হবে এটা কোনোদিন? এইভাবে ভেঙে নেবে। এবার যেখানে ওভারল্যাপিং থাকবে, ধরো ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, আমি একটা সিগন্যাল নিচ্ছি, ফর এক্সাম্পল এটাই ঠিক। ফর এক্সাম্পল আমি একটা নিচ্ছি, একটা চলে আসে, ফর এক্সাম্পল আমি একটা নিচ্ছি, ধরো এটা x1t। আমি এক্সপ্রেশনটা লিখছি না, আমি শুধু বলে দিচ্ছি যে এটা আছে -1 to +2, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে x1t, ড্যাশ দেওয়া মানে হচ্ছে এক্সিস্ট করছে, আমি ধরে নিচ্ছি। x2t আছে, ধরো x2t আছে, আমি ধরে নিচ্ছি -2 থেকে, -2 থেকে -2 থেকে +2। তাহলে এখানে -1 0 +1, আর এখানে 0 +1। এবার তাহলে এখানে আমি যখন রেজাল্টেন্ট সিগন্যালটা বার করব, তাহলে একটা হতে পারে -2 to -2 to -1, -1 to 0, 0 to 1, 1 to 2, তারপরে 0 আদারওয়াইজ। এটা হচ্ছে আমরা আগের প্রসেসটা যদি ফলো করি। দেখো এবার খেয়াল করে দেখো যে -1 থেকে +2 both the signals exist, তাই তো? -1 থেকে +2 দুটো সিগন্যালই আছে। তাহলে -1 to 0, 0 to 1 আর 1 to 2, এই তিনটের এক্সপ্রেশন তাহলে একই হবে, x1t + x2t। স্যার। হ্যাঁ স্যার। হুম? তাহলে যখন আমরা এইভাবে লিখবো, আমরা যদি ওভারল্যাপিং জোন থাকে এবং ওভারল্যাপিং জোনটা যদি মোর দ্যান 1 ইন্টারভ্যাল অর 2 ইন্টারভ্যাল হয়, আমি ধরে নিচ্ছি মিনিমাম ইউনিট ইন্টারভ্যাল উই আর কনসিডারিং দ্য কি বলবো, ইউনিট ইন্টারভ্যাল উই আর কনসিডারিং দ্য ইউনিট ইন্টারভ্যাল মিনিমাম যেটা। তাহলে এখানে আমি লিখবো -2 to -1, -1 to 2, 0 আদারওয়াইজ। বুঝতে পারলে? এই তিনটে এক আলাদা আলাদা করে না লিখে আমি একটাই এক্সপ্রেশন করা হবে। তাহলে আলটিমেটলি আমার কি হবে, এখানে একটা এক্সপ্রেশন হবে, এখানে একটা এক্সপ্রেশন হবে, এখানে 0 আকার হবে। বোঝাতে পারলাম? এবার কেউ হ্যাঁ যদি স্যার। আলাদা আলাদা লিখতে চাও, একই জিনিস 3বার করে লিখতে চাও, আপ টু ইউ। সো নাও কামস দ্য মাল্টিপ্লিকেশন। একই রকম ভাবে ইফ উই গো ফর দ্য ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশন, ও সরি আমি ইয়ে করলাম না, ডিজিটালটা নিলাম না, ডিটি সিগন্যাল, সরি ডিজিটাল বলছি, ডিটি সিগন্যাল নিলাম না। ডিটি সিগন্যালে একটা এক্সাম্পল, ডিটি সিগন্যালটা কিভাবে করবে, এটা কিন্তু লোকে প্রচুর ভুল করে পরীক্ষাতে, প্রচুর ভুল করে, আগেই বলে দিচ্ছি। তোমরা কি লিখছো না জাস্ট দেখছো? আমি লিখছি স্যার। র্যান্ডাম নিচ্ছি। লিখছি। এই দুটো সিগন্যাল একই না আলাদা, কেউ বলতে পারবে? আলাদা স্যার। আলাদা, as because জিরোর পজিশনটা চেঞ্জ আছে, তার মানে শিফটেড। x2 is the shifted version of x1, রাইট? হ্যাঁ স্যার। যখন অ্যাড করবে, আমি বার করতে চাইছি কি, আমি বার করতে চাইছি xn is equal to x1n plus x2n। অ্যাড করার সময় কিভাবে করবে দেখো, প্রসেসটা বলে দিচ্ছি আমি। 0 0 অ্যালাইনমেন্ট করবে, তার মানে এগুলো 0 প্যাডিং হবে, হয়ে গেল 5 আর 3 অ্যালাইন হয়ে গেছে, তাহলে 4 6 7 5। এটা 0 না লিখেও চলে, আমি 0 প্যাডিং করে দিলাম। আমি দুটো এন্ডে 0 প্যাডিং করলে কোনো অসুবিধা নেই, তাই তো? এইবার তুমি অ্যাড করে যাও, তাহলে 2 0
দ্যাট মিনস 2 3 হলো 4 2 6 হলো 4 হয়ে গেল 5 3 8। আমি এরকম টিক দিচ্ছি যাতে ভুল না হয়ে যায়, একটা মিস হয়ে যেতে পারে। 6 6 4 10। আচ্ছা 5 3 8 যখনই লিখলাম এইটার তলায় অ্যারোটা দিয়ে দেবো, নাহলে ভুলে যাবো কোথায় অ্যারো আছে। 5 3 8 হলো, 6 4 10 হলো, 7 5 12 হলো, 0 6 6 0 7 7। কে বুঝতে পারলে না? কে বুঝতে পারলে না বলো? কারো অসুবিধা হলো কিছু বুঝতে? হ্যালো, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ঠিক আছে, প্রত্যেকেই বুঝেছে তো? আমি কিন্তু তোমাদের আর কি নাম টাম কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আমি যেহেতু শেয়ারিং মোডে চলে গেছি, বাকি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আমি এখন সব মিনিমাইজ হয়ে গেছে আমার। স্যার বলছি এটা 0 0 মানে অ্যালাইনমেন্টটা কেন নিলেন একবার বলবেন মানে? তুমি জিরোর সাথে জিরো তো অ্যাড করবে। হ্যাঁ তুমি এখানে কি করেছিলে যখন আমি ডিটি সিগন্যাল সিটি সিগন্যাল নিয়েছিলাম? সিটি, সরি এটা তো ডিটিতে চলে গেল। সিটিতে কোথায় গেল? সিটি সিগন্যাল যখন নিয়েছিলাম, আসতে দাও। যখন সিটি সিগন্যাল নিয়েছিলাম কার সাথে কার অ্যাড করেছে? কমন জোন গুলো অ্যাড করেছিল তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো ওখানেও কি তাহলে কমন পয়েন্ট গুলো অ্যাড করবে না? জিরোর সাথে জিরো, ওয়ানের সাথে ওয়ান, টু এর সাথে টু, থ্রি এর সাথে থ্রি, মাইনাস ওয়ানের সাথে মাইনাস ওয়ান, মাইনাস টু এর সাথে মাইনাস টু, মাইনাস থ্রির সাথে মাইনাস থ্রি। মানে আমি পজিশন গুলো বলছি, সেটাই তো হওয়া উচিত নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে কনসেপ্টটা আইডেন্টিক্যাল, হুম কিন্তু হুম। প্রেজেন্টেশনটা আলাদা বলে আমাদের বুঝতে একটু অন্যরকম লাগছে। এই কারণেই বলেছিলাম ডিটি সিগন্যালটা কিন্তু একটু চাপ। কনসেপ্টটা একই, কিন্তু একটু ঠান্ডা মাথায় ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই, আদারওয়াইজ ভুল হয়ে যাবে। ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কি করবে না, টু এর সাথে টু, থ্রি এর সাথে থ্রি, ফোর এর সাথে ফোর, ফাইভ এর সাথে ফাইভ, সিক্স এর সাথে সিক্স, সেভেন এর সাথে সেভেন অ্যাড করে দিয়ে কোথাও একটা এবার অ্যারো বসিয়ে দিয়ে অ্যান্সারটা দিয়ে দেবে, অ্যান্ড ইউ উইল বি গেটিং আ বিগ জিরো। আদৌ তো সেটা নয়। মানে ধরো আমি যদি গ্রাফিক্যালি আঁকতে চাই, একটা সিগন্যাল এইরকম আছে, আরেকটা সিগন্যাল আছে এইরকম, তাহলে যখন অ্যাড করবে তাহলে এটার সাথে এটা অ্যাড হবে, তো এটার সাথে এটা অ্যাড হবে, 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 এখানে জিরো কোনো ভ্যালু নেই, তার সাথে এটা অ্যাড হবে। তাই তো হওয়া উচিত। হ্যাঁ স্যার। মানে তুমি যদি সিটি সিগন্যাল করতে এই, আরেকটা সিটি সিগন্যাল নিলে এই, তাহলে যদি আমি ওয়ান ওয়ান করে ভেঙে নিই, মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু প্লাস টু, তাহলে কি করতে? এই এর সাথে এর অ্যাড হতো, এর সাথে এর অ্যাড হতো, এর সাথে এর অ্যাড হতো, এটার সাথে এটা, বা এটার সাথে এটা, রাইট? তাহলে এখানেও তাহলে কি হবে? দ্য কমন পয়েন্ট হ্যাজ টু বি অ্যাডেড। এবং কমন পয়েন্টটা নট নেসেসারি তোমার এখানে তলায় তলায় লেখা থাকবে। আমি যদি এইভাবে লিখতাম সিগন্যালটাকে, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হতো, অঙ্ক করতে সুবিধা হতো। 3 4, 3 এর সাথে এলো, and for x2 it is 5 6 7 8 এর সাথে arrow। তাহলে এখানে অ্যারো অ্যারো এটা 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 ম্যাপিং হতো। কিন্তু আমার লেন্থ গুলো যদি ডিফারেন্ট হয়, যদি লেন্থ গুলো ডিফারেন্ট হয়, 3 4, লেন্থ গুলো যদি ডিফারেন্ট হয়, তাহলে কি করবে তখন? ম্যাপিংটা কিভাবে করবে? জিরো জিরো অ্যালাইনমেন্ট করে নেবে। হ্যাঁ তাহলে এটা একদম পরীক্ষার খাতায় এরকম দাগ দিয়েই করবে, কোনো অসুবিধা নেই আমার। কেউ স্টেপ জাম্প করতে চাইলে করতে পারো, কিন্তু দাগ দিয়ে করলে অ্যাটলিস্ট ভুল হবে না। এই যে আমি করে দিলাম, আমি ফার্স্ট কি করবো, আগে সেভেনটা লিখে তলায় অ্যারোটা দিয়ে দেবো। সেভেনটা লিখে তলায় অ্যারো দেবো, এখানে 4 লিখবো, এখানে 1 লিখবো, কমা দেবো। 7 লিখে যখন অ্যারো দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে এখানে হবে 10 10 8 9 12, আর ভুল হওয়ার জায়গা নেই, তাই তো? হ্যাঁ। তো আমি ইজিয়েস্ট ওয়েটা বলে দিলাম, এবং যে প্রসেসটা অ্যাডপ্ট করলে তোমাদের ভুল কম হবে সেই প্রসেসটা বললাম। এবার তোমরা কিভাবে পরীক্ষায় করবে সেটা দেখো। বোঝা গেছে প্রত্যেকের? নামগুলো দেখায় হ্যাঁ না, স্যার। হ্যাঁ স্যার। নামগুলো দেখাচ্ছে না কেন? মানে কে কে আছে প্রেজেন্ট, ওই উইন্ডোটা কোথায় চলে গেল ওয়েবএক্সে? তোমরা এই স্লাইড শো দেখতে দেখতে ওটা দেখতে পাচ্ছ কে কে আছে না আছে প্রেজেন্ট? হ্যাঁ স্যার। দেখাচ্ছি। ওই উইন্ডোটা কোথায়? আমার উইন্ডোটা কি
কোথায় চলে গেল? স্যার পার্টিসিপেন্টে ক্লিক করলে দেখাবে। আমার কিছুই উইন্ডো, একদম ইনিশিয়াল উইন্ডোটা ছাড়া আর কিছু দেখাচ্ছে না। পার্টিসিপেন্ট কোথায় পাবো? শেয়ারিং এ পাবো? আচ্ছা, হ্যাঁ এক্সপ্যান্ড স্যার, ডান দিকের একদম নিচে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই পর 4 জনে বসে দেখাচ্ছে। ঠিক আছে। অর্চনা নন বেঙ্গলি ছিল বোধহয়, ওর কোনো অসুবিধা হচ্ছে? অর্চনা, ওকেই খুঁজছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি, ও বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। অর্চনা, আর ইউ প্রেজেন্ট হিয়ার? Yes, sir. Did you understand everything? Actually, Yeah. I am talking both in English and Bengali. So, Yeah, are you I got it. you got it? Yeah. Okay, thanks. So, come to the next slide. Where is the next slide? Where is the next slide? Oh, okay. Now comes the multiplication. So, quite natural. In case of addition, xt is equal to x1 plus x2t. So, in case of multiplication, definitely the functional representation of the resultant signal will be yt. Sorry, আমি লিখে ফেলেছি, আমি ডিটেইল লিখে ফেলছি। x1n multiplied by the x2n. And in case of CT signal, the expression will be yt is equal to x1t dot x2. প্রথমে আমরা এটা কনসিডার করছি। যা খুশি নিতে পারো, আমি র্যান্ডাম বলছি। অঙ্কটা কি তোমরা করবে না আমাকে করতে হবে? কেউ অ্যান্সারটা বলবে আমাকে কিভাবে করছো? কেউ একজন। এখানেও 0 0 অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে। 0 0 অ্যালাইনমেন্ট করলাম। মাল্টিপ্লাই, তাহলে 6 5 30। ভুল হলে বলবে, হয়ে গেল। দেন 6 8 48। এদিকে আর নেই, এদিকে 4 5 20 30 40 আসছে। দাঁড়াও, 4 5 20। হ্যাঁ, করে নাও, নিজেরা করো, তাহলে দেখবে কনফিডেন্স বাড়বে আমারটা না দেখে। আমিও করছি বসে বসে, আর কিছুই না। 4 5 20, দেখছো তো বাচ্চাদের মতো অঙ্ক করছি। 12 হলো। 2 এর সাথে 0 মাল্টিপ্লাই, 1 এর সাথে 0 মাল্টিপ্লাই, তার মানে থাকবে না। তার মানে 12 20 30 48। প্রত্যেকের আসছে? ভুল হলে বলো, প্লেন মাল্টিপ্লিকেশনও ভুল হয় অনেক সময়। 4 3 12, 4 5 20, 6 5 30, 6 8 48। অ্যারো হবে 5 আর 6, মানে 5 6 30 তো না অ্যারো। আর বুঝতে অসুবিধা হলো? ঠিক আছে, মানে বুঝে গেলে খুব সোজা। হ্যাঁ কিন্তু এই অ্যারো গুলো যদি না দাও, তাহলে এই অ্যালাইনমেন্টের অ্যারো গুলো তুমি যখন লিখবে, এটা পেন্সিল দিয়ে অ্যারো দিয়ে দেবে, এটা পেন দিয়ে লিখে পেন্সিল দিয়ে এরকম অ্যারো দিয়ে দাও তোমার বোঝার জন্য। তাহলে এই এই অ্যান্সারটা পেতে খুব সুবিধা হবে, নাথিং এলস। একই রকম ভাবে তাহলে আমাদের ডিটি সিগন্যাল ক্লিয়ার, তাই তো? How we can multiply two DT signal, and what will be the form of the functional form of the, sorry, this is the sequential form of the DT signal, resultant CT signal. পারবে তো করতে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, একই রকম ভাবে তাহলে এবার একটা সিটি সিগন্যাল নিয়ে আমরা নতুন স্লাইডে নতুন বোর্ডে চলে যাব। কি নেব? x1t is equal to 3t plus 1 for minus 2 to 1 0 otherwise. x2t is equal to 4t plus 5 0. এখানে ফর কেন লিখা, ফর তো লিখতে হয় না। এটা দেবো -1 to 3। এবার বার করব yt is equal to, কেউ একজন বলো প্রথম রেঞ্জটা কত নেবো? -2 থেকে -1 ওটা তো 0 হবে।
-2 টু -1। আরেকজন বলো পরের রেঞ্জটা, -1 থেকে -1 থেকে 1 ওয়ান -1 থেকে 1। 1 থেকে 3 নেওয়ার দরকার আছে। আর আর কোনো রেঞ্জ থাকবে না? জিরো আদারওয়াইজ উইল বি দ্য থার্ড না অফ। স্যার। জিরো আদারওয়াইজ। হ্যাঁ, কারণ 1 থেকে 3 এর মধ্যে একটা সিগন্যাল আছে, আরেকটা নেই। অ্যাডিশনের সময় কিন্তু দিতে হতো, মাল্টিপ্লিকেশনের সময় অ্যাজ বিকজ দ্য সিগন্যাল উইল বি মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য জিরো, সো কোয়াইট ন্যাচারাল মাইনাস +1 to +3, the signal the value of the signal will be equals to 0 as because one of the signal that x1t has 0 value from 1 to স্যার -2 থেকে -1টাও তো জিরো হবে। -2 to -1, ওটাও জিরো। -2 to -1 0 হবে। ওকে, আমি তোমরা যা বলবে সেটাই লিখবো। তাহলে কি করতে হবে? প্রথমটা কি লিখবো? জিরো। 0 লিখবো এখানটায়, মানে -2টার বদলে 0 লিখবো, তাই তো? আমি ইরেজ করলাম। এখানে কত লিখবো? স্যার ওটা না, ওটা স্যার -2 সিগন্যালটা খালি সিগন্যালটা খালি জিরো। -1 থেকে 1 পর্যন্তই সিগন্যালটা থাকবে, জিরো আদারওয়াইজ। বলো বলো বলো, আমি লিখবো না, তোমরা বলো। স্যার একটাই রেঞ্জ থাকবে বলছে তো। হ্যাঁ, মানে একটাই রেঞ্জ হবে -1 to 1। এটা তোমরা কিভাবে বলছো? দেখো, আমি যদি করতাম আমি এইভাবে করতাম, -2 -1 1 3। এই সিগন্যালটা আছে -2 to -1, একটা সিগন্যাল আছে। আমি হলো একটা ছবি এঁকে নিতাম, x2t আছে কত? -1 থেকে 3, তাহলে -1 1 2 3 1 সিগন্যালটা আছে -1 2। এবার তাহলে কমন রিজিয়নটা শুধু নন জিরো হবে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, কমন রিজিয়ন কোনটা? -1 -1 to 1। থেকে 1। -1 থেকে 1। তো কমন রিজন ইজ -1 to 1। তাহলে এটা কি লেখার আদৌ দরকার আছে? না, এটা থাকবে। কি বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার, -1 to 1 এর মধ্যে কি এক্সপ্রেশন হবে? 12 দুটোর মাল্টিপ্লিকেশন, 70 প্লাস 5। দুটোর মাল্টিপ্লিকেশন কি বললে? কে কি বললে? কি হবে? 12t স্কোয়ার প্লাস 70 প্লাস 5। আচ্ছা, তার মানে দুটো মাল্টিপ্লিকেশন তুমি করে দিয়েছো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তার মানে এক্সপ্রেশনটা আমি যদি এখন খাটতে না চাই, হয়ে যাচ্ছে। তিনটা আবার গন্ডগোল করছে, দুটোই রাইট ক্লিক দেখাচ্ছে না। সো এটা হবে 3t + 1 multiplied by 4t + 5। এটা আমি জেনারিক টার্ম লিখলাম, আলটিমেটলি ওই যেটা হবে তোমার 12t স্কোয়ার করে যেটা আসবে সেটা হবে এটা। বুঝতে পারলে? পরীক্ষায় পারবে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। আচ্ছা, তোমাদের হ্যাঁ বলো বলো বলো। এটা 19t হবে না, 17t। হ্যাঁ 19t। হ্যাঁ, আমি মাল্টিপ্লাই আর করিনি, মাল্টিপ্লাই আমায় করতে হবে বসে বসে এখন? এই দুটো করতে হবে কি? না 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 স্যার। না স্যার। নিজেরা করবে, আমি করছি না। আর ওটা এটা করবে বসে বসে, কি হবে? আমি আর পারবো না করতে এটা। আচ্ছা, পরীক্ষায় ভুল হবে না তো? না স্যার। সব থেকে ভালো এরকম একটা পেন্সিল দিয়ে সাইডে এঁকে নেবে, তাহলে কোন রিজিয়নটা এক্সিস্ট করছে তুমি বুঝে দিতে পারবে। ব্যাস সেটাই লিখবো, তাহলে আরেকটা থাকবে না এখানে, অন্য কিছু আর থাকবে না। ক্লিয়ার? সো আমাদের Yes, অ্যামপ্লিচিউড স্কেলের অ্যাডিশন হলো, মাল্টিপ্লিকেশন হলো। আমি আবার স্লাইডে ব্যাক করি। হ্যাঁ, স্যার মাল্টিপ্লিকেশন। বলছি মিটিংটা 5 মিনিটের মধ্যে এন্ড হয়ে যাবে। এই রে, এই তো মুশকিল। ঠিক আছে, এন্ড হলে তাতে আমি বুঝতেও পারবো না। এখন এন্ড করে তো জয়েনও করা যাবে না এন্ড না হলে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, তাহলে আবার 2 মিনিট বাদে বার করে দেবে। বের করে দেবে, তো আমি বেরোচ্ছি না, বের করে দিই। বেরিয়ে গেলে যদি দেখো আমি লগ ইন করছি না, আমাকে কেউ একটা ফোন করো, হ্যাঁ? আমিও তো বুঝতে পারবো না, আমি লেকচার দিয়েই চলে যাবো, কারণ ওকে আমি স্যার। স্লাইডে আছি, আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছু। আচ্ছা, এখানে দেখো এরকম একটা এক্সাম্পল নিয়েছিলাম। এখানে একটা এক্সাম্পল নিয়েছি, একই রকম ভাবে করেছি। এটা -1 to 2 আছে, আর এটা আছে -2 to +2। -2 to +2 আছে, তাহলে -2 to -1 কেউ থাকবে না, তাহলে -1 to +2 তোমার সিগন্যাল থাকবে। -1 to +2 শুধু সিগন্যাল থাকবে, আর এখানে যেহেতু আলাদা আলাদা এক্সপ্রেশন আছে সেই জন্য আলাদা আলাদা লিখতে হবে।
রেঞ্জটা -1 to +2 আছে, বুঝতে পারলে? আর এখানেও x1 2 আর x1n x2n আছে, এখানে 0 0 অ্যালাইনমেন্ট করে আলটিমেটলি মাল্টিপ্লাই করে দেবে। এখানে কেউ নেই, এখানে কেউ নেই, আবার এটা আছে, এটা আছে, 7 এর সাথে কেউ নেই, এই যে 7 এর সাথে 0, 6 8 48, 2 5 10, 4 2 8 অ্যারো, -5 0 0, 7 8 56, 8 1 8, 7 9 এর জন্য 0 0। এই 0 0 না লিখলেও চলে, এই 0টা না লিখলেও চলে, কারণ কি একটা সিগন্যাল এখান থেকে এখানে আছে, তাহলে এই এন্ডে সবকটাই 0, আবার এই দিকের এন্ডে সবকটাই 0। এবার তুমি লিখে সময় নষ্ট করবে কি করবে না, আপ টু ইউ। পরীক্ষায় 1টা মিনিটও খুব ভাইটাল। কি মিটিং এন্ড হলো না হয়নি এখনো? না স্যার হয়নি এখন। আর হয়নি? 1 মিনিট। 1 মিনিট, যাক তাহলে আমি শুরু করছি না, ডিফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রেশনটা দিয়ে শুরু করবো আবার। 1 মিনিট জাস্ট ওয়েট করি। তাও বলে দিয়ে যাই যতটা, ডিফারেন্সিয়েশন আমরা খুব সহজেই জানি। ইফ xt is the signal, then ddt of xt, this will be equals to y. আর কিছু না, যেমন v is equal to the voltage across the inductor is nothing but L di dt। এটা একটা এক্সাম্পল। একই রকম ভাবে তুমি যদি ইন্টিগ্রেশন করো, if xt is the signal, dt, ইন্টিগ্রেশন একটা রেঞ্জ থাকবে কিছু, সবাই জয়েন করে যাক, তারপর আমি শুরু করছি। হ্যাঁ, ওকে স্যার। শেয়ারটা করে রাখি। হোয়াইট বোর্ডটা শেয়ারটা করে রাখলাম। সবাই জয়েন করলো? না স্যার, আরো করবে। করবে, ওয়েট করছি। বলে আমাকে একটু বলবে, কারণ আমি এখানে বেশি নাম দেখতে পাচ্ছি না। ওকে স্যার। সবাই করেছে? হ্যাঁ স্যার, সবাই মোটামুটি। সবাই করেছে, ঠিক আছে, আমি তাহলে কন্টিনিউ করছি। তো ডিফারেন্সিয়েশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন আমি যেটা বলছিলাম, এটা বলছিলাম যে if xt is the original signal, then in case of differentiation, ddt of xt will be the resultant signal, that means yt. আমরা যেটা, ফর এক্সাম্পল, L di dt is the voltage across the inductor. একই রকম ভাবে in case of integration, xt is the signal, dt with a integrating limit, it will be xt, yt. এটা ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন কিন্তু ডিটি সিগন্যালের ক্ষেত্রে এখনই বলবো না হয়, ঠিক আছে? Differentiation and integration, I've given the examples for both for the differentiation and integration using the CT signal one.
ডিটির ক্ষেত্রে the form will be totally different for differentiation and integration. সেটা আমি এক্ষুনি বলছি না। So now comes the basic operation on signals depending on the time scale. তাহলে এই স্কেলের সবকটা হয়ে গেল, তাই তো? অ্যামপ্লিটিউড স্কেলিং, অ্যাডিশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিফারেন্সিয়েশন, ইন্টিগ্রেশন। এইদিকে পড়ে আছে শিফটিং, স্কেলিং, ইনভার্সন। এটা কিন্তু খুব টাফ, মানে মনে রাখতে হবে খুব, জিনিসটা খুব গোলমেলে, কিন্তু টাইম স্কেলটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে। এই তিনটে পড়ে আছে, শিফটিং, স্কেলিং, ইনভার্সন। শুরু করছি, এটা শুরু করি। হ্যাঁ স্যার। সবাই আছো তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, আমার হাতে এখনো 10-15 মিনিটস মিনিমাম আছে, সো ইজিলি হয়ে যাবে। সাপোজ টাইম শিফটিং। শিফটিং আমি যদি একটা ইন জেনারেল ছবি আঁকার চেষ্টা করি, টু ইফ আই ওয়ান্ট টু রিপ্রেজেন্ট ইট ইন আ where is the whiteboard? If we want to represent any signal in a graphical form, then suppose this is a signal. শিফটিং মানে হচ্ছে, টাইম শিফটিং মানে হচ্ছে the signal will get shifted along the time scale. এটা এবার এই সিগন্যালটাই যদি এখানে ম্যাগনিটিউডটা ধরো 1 আছে, ম্যাগনিটিউডে কোনো চেঞ্জ হলো না, সিগন্যালটা শুধু ডান দিকে সরে চলে এলো, সরে চলে এলো, তাহলে জিরোটা কোথায় গেল? 1-এ গেল, 1-এর ভ্যালুটা 2-তে গেল, রাইট? তাহলে পুরো সিগন্যালটা কোন দিকে শিফট হলো? রাইট হ্যান্ডে শিফট হলো, হ্যাঁ স্যার। রাইট? রাইট হ্যান্ডে সিগন্যালটা শিফট হলো। অ্যামাউন্ট অফ শিফট কত? 1 ইউনিট। হ্যাঁ তাহলে ইন জেনারেল এক্স অফ টি প্লাস মাইনাস টি নট রিপ্রেজেন্টস আ শিফটেড এক্সটি সিগন্যাল। এটা রাইট হ্যান্ডেড শিফট। এবার কখন প্লাস কখন মাইনাস সেটা পরে বলবো, এরপরে বলবো। মোট কথা তাহলে দ্য ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ আ শিফটেড এক্সটি সিগন্যাল উইল বি এক্স অফ টি প্লাস মাইনাস টি নট, ওয়ার টি নট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ শিফট। বলা যেতে পারে? হ্যাঁ স্যার। যেতে পারে তো? হ্যাঁ স্যার। এখানে ফিরছে। এবার দেখো একই জিনিস এখানে করা আছে। কিভাবে বোঝাবো সেটাও বলছি। এই সিগন্যালটা আগে নাও, তারপর ওই সিগন্যালটাই যাচ্ছে। এই সিগন্যালটা দেখতে পাচ্ছ, এটা যদি এক্স টি হয়, এটা হচ্ছে এক্স অফ টি মাইনাস 1। এখানে যখন টি এর ভ্যালু 0, মানে এই সিগন্যালে টি এর ভ্যালু 0 মানে এক্স অফ মাইনাস 1 এর ভ্যালু হবে আগের সিগন্যালে, তাই তো? when t is equal to 0, x of t minus 1 বার করতে চাইছি, তুমি কি করবে? যখন t এর ভ্যালু 0, t এর ভ্যালু 1, t এর ভ্যালু 2, এইভাবে তুমি ভ্যালুগুলো বার করবে। -1, t এর ভ্যালু -2, তাই তো? করসপন্ডিং x এর ভ্যালু বার করবে। তাহলে t এর ভ্যালু যখন 0, তাহলে কখন হচ্ছে না x অফ -1। তার মানে t এর ভ্যালু 0 তে এর ভ্যালু কত হবে না x অফ -1 এর ভ্যালু হবে। তাহলে x অফ -1 এর ভ্যালুটা এখানে এলো। বুঝতে পারলে কি বললাম? 1 এর ভ্যালুটা কত হবে যখন t ইজ ইকুয়াল টু 1? কত হবে? তাহলে x0 এর ভ্যালু হবে। হ্যাঁ স্যার। ইন নিউ স্কেল এটা কিন্তু t আছে, এটা কিন্তু t -1 হয়নি, এটা t আছে। তাহলে when t is equal to 1, তাহলে কি হবে? x0 এর ভ্যালু will be shifted at t is equal to 1। তাহলে এর ভ্যালুটা এখানে a আছে, এটা এখানে চলে এলো। when t is equal to 2, x1 এর ভ্যালু 1, তার মানে এখানে 1 এর ভ্যালুটা চলে গেল। সো দ্য সিগন্যাল হ্যাজ বিন শিফটেড রাইট। মাইনাস থাকলে দ্য সিগন্যাল উইল বি শিফটেড রাইট। তাই যদি হয় এবার, সো হিয়ার, তাহলে এইখানে আমি এক্সপ্রেশনটা এখানে কি লিখতে পারি? x অফ t মাইনাস 1 লিখতে পারি তো? হ্যাঁ স্যার। তার মানে হ্যাঁ স্যার। x of t minus 1 indicates xt has been shifted towards right shift by
1 ইউনিট। তাহলে x of t minus t naught indicate xt has been shifted right shift কতটা by t naught unit. Similarly, x of t plus t naught indicates xt has been shifted towards left by t naught unit. বোঝা গেল কখন কেন এখানে প্লাস মাইনাস দিয়েছিলাম? টু indicate the nature of shift, whether it is to right shifted or left shifted. প্লাস মাইনাসটা ইন্ডিকেট করে, আর টি নট ইন্ডিকেট করে অ্যামাউন্ট অফ শিফট, এই যে বাই টি নট ইউনিট। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। চলো এক্সাম্পলে যাই। তাহলে এটা হচ্ছে এক্সাম্পল। পরে ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশন আছে, ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশন পরে করবো, করিনি, এটা গ্রাফিক্যালি বুঝিয়েছি। টাইম শিফটিং হলো, নাও উই আর কনসিডারিং a DT signal. Now we are considering a DT signal. DT signal যদি নি কালারটা চেঞ্জ করি, বড় নিয়েছি তার কারণ আছে। n-2 মানে সিগন্যালটা কোন দিকে সরবে? ডান দিকে। That means for x-2 আমি কখন পাবো? Now when xn will be right shifted by 2 unit, right? এইবার এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখো, আমি প্রথমে বাংলায় বলছি তারপরে ইংলিশে বলবো, বা একসাথেই বলছি, ঠিক আছে? Now whenever we are saying that the signal has been shifted towards the right, তাহলে এবার আমাকে বলো জিরো কোন দিকে শিফট হচ্ছে? Towards the left. We are considering that the signal has been shifted right with respect to the fixed axis. We are fixing the axis in the same position, and if we want to have a signal to be shifted right, so we are telling that the axis has been fixed and the signal has been shifted right. Right? হ্যাঁ স্যার। যখন আমি x of t minus 2 বলেছিলাম, তার মানে অ্যাক্সিসটা একই জায়গাতেই ছিল, সিগন্যালটা শুধু রাইট শিফট হয়েছে, রাইট? অল্টারনেটলি আমি বলছি the signal will remain fixed, the axis will be shifted left by 2 unit. একই কথা, হ্যাঁ স্যার। আবার রিপিট করছি। Suppose we are considering x of t minus 2, এটা আমি we are giving the explanation in one way, and that way is that we are fixing the axis, we are not moving the axis, we are moving the signal towards the right side by 2 unit. এটা হচ্ছে explanation 1. The same explanation can be given in a different way. We will be telling that the signal will remain same. Suppose I am drawing a signal here. এটার আমি explanation চাইছি, সিগন্যালটা এরকম। So the axis remains same. The signal will shifted right by star unit. তাহলে যেটা হবে, নেক্সট আমি একটা explanation দিচ্ছি, which is explanation 2. The signal will remain same. The axis will be shifted left by star unit. Same thing. The axis has been shifted left. সিগন্যালটা একই জায়গায় রেখে দিলাম। Same thing or identical thing? Yes sir. Clear? In case of CT, we will go for the first explanation. That means the signal will be shifting. Axis remains same. In case of DT, we will go for the second explanation. Signal will remain same. Axis will shift. কেন সুবিধা দেখো, আমি কি করলাম, এখানে প্যাটার্নটা অঙ্ক করতে গেলে সুবিধা হয়, আর কিচ্ছু না।
এটাকে সেম লিখলাম, কারণ ম্যাগনিটিউডে কোনো চেঞ্জ হবে না, as because we are considering the time scale, time axis. Axis will এখানে তাহলে কি হবে, the signal, if we consider that the the axis remains same and the signal has been shifted right by 2 unit, কারণ এখানে মাইনাস সাইন আছে, রাইট? কি রেসপন্স করো না বুঝলে? ইয়েস হ্যাঁ স্যার স্যার বুঝতে পারছি উল্টো জিনিসটা বলছি, the signal will remain same, the axis will shift left by 2 unit, সেম। ইয়েস স্যার তাহলে আমি হ্যাঁ, অ্যারো এখানে 5-এ ছিল, অ্যাক্সিসটা যদি বাঁ দিকে 2 ঘর সরে যায়, অ্যারোটা চলে আসবে এখানে। কে বুঝলে না? কত সহজে হয়ে গেল অঙ্কটা, আর কিছুই না। অ্যাক্সিসটাকে বাঁ দিকে সরিয়ে দিলাম 2টো ঘর, তাহলে এখানে যদি থাকে 2টো ইউনিট সরিয়ে দিলাম, 3-এ চলে এলো। সিমিলারলি এক্স অফ n+3 যদি করতাম, প্যাটার্নটা আমি একই চোখ বন্ধ করে লিখে যাব, জাস্ট সিম্পলি কপি দ্য প্যাটার্ন। এইটা হচ্ছে অরিজিনাল সিগন্যাল এক্স অফ n+3। n+3 মানে হচ্ছে the signal will move left, that means axis will move right. Axis will move right by how much unit? 3, 1 2 3, 8-এর তলায় arrow। মাথায় ঢুকলো না? না আবার বলবো? হ্যাঁ স্যার প্রত্যেকেই বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার হ্যাঁ স্যার বুঝেছি অর্চনা বুঝেছে? কারণ আমি বাংলা ইউজ করেছি। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I understood. Perfect. 100% you got it. Yes, sir. Otherwise, you will be getting a big zero in whenever you will be try to attempt any problem in exam. এটা যেন ভুল না হয়। I Yes. had a doubt in energy signals, not in this. Okay. Energy signal. Either you can write me personally regarding the problem in WhatsApp, or I will try to discuss it at the end of this lecture. Okay. 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 So, whenever you are considering a CT signal, we will consider that the axis will remain same and the signal will get shifted either towards left or towards right. And in case of DT signal, we will consider that the signal will remain in its same position, but the axis will be get shifted by left or right. তার মানে যখন আমার থাকবে x of n-2, that means the signal will be getting shifted by right, that means the signal will remain same, the axis will move towards left by 2 unit. And whenever we are considering n+3, that means the signal will shifted by 3 unit towards left, which is identical to the second explanation that the signal will remain same and the axis will move right by 3 units. The axis has been moved right by 3 units, and here the axis has been moved left by 2 units. Clear তো? একটু ঠান্ডা মাথায় ইয়েস স্যার অঙ্কগুলো করতে হবে, তাড়াহুড়ো করলে হবে না এখানে। So time shifting is clear both for CT and TT. Now comes the time scaling. এটাও ঝামেলার। Time scaling. খেয়াল করে দেখো, whenever we have done the amplitude scaling, the whole signal has been multiplied by a scaling factor A. We are considering a CT signal, of course. But in case of time scaling, only the time scale will be multiplied by the scaling factor and we will be getting the resultant signal. So this is the time scaling, this is the amplitude scale. In case of DT, if xn is the original signal, scaling factor A, so we will be getting y of n. And in case of time scaling, x of n, and the resultant signal will be y. বোঝা গেছে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স? ইচ্ছে করে একসাথে বলছে, বোঝা গেছে? এবারে তাহলে প্রবলেম নিচ্ছে। প্রথম আমাকে একটা জিনিস বলো, I am trying to visualize graphically. This is the T scale. Okay, so signal is x of t.
Now if we want to plot x of 2t, the scale will be remain same t, but if I want to plot x of 2t, 2t means the time scale has been, কি বলবো এখানে, 2t, তাই তো? দ্যাট মিন্স টাইম স্কেলিং এ আমি স্কেলিং ফ্যাক্টর 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি। জিনিসটা এইভাবে বলি তোমাকে আমি, কিভাবে বলবো, যদি আমার টাইম স্কেলে গ্রেটার দ্যান 0 হয় তাহলে জিনিসটা আমি এইভাবে বলছি, শোনো ভালো করে। এটা ধরো সিগন্যালটা হচ্ছে টি স্কেলে, এটা এক্সটি। আমি এবার যদি এক্স অফ 2t প্লট করতে চাই, 2t স্কেলেই যদি প্লট করি, তাহলে সিগন্যালটা একই দেখতে থাকবে পুরো, তাই তো? Yes, sir. কিন্তু এক্স অফ 2t আমি যদি প্লট করতে চাই টি স্কেলে, আমি ডেফিনেটলি 2t স্কেলে করব না, তাহলে কি হবে? অ্যাজ ইফ দ্য সিগন্যাল উইল গেট স্কুইজড, Yes. দ্য সিগন্যাল উইল গেট স্কুইজড, Yes, sir. মানে যে সিগন্যালটা আমার এখানে যদি -1 থেকে +1 অবধি থাকতো, সেই সিগন্যালটা এখন থাকবে +½ থেকে -½ বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আর আমি যদি প্লট করতে চাই এক্স অফ t/2, দ্যাট মিনস টি স্কেলে যদি প্লট করতে চাই, তার মানে যেটা -1 থেকে +1 ছিল সেটা হয়ে যাবে -2 to +2, দ্যাট মিনস টাইম স্কেলে দ্য সিগন্যাল উইল গেট এক্সপ্যান্ডেড। বুঝতে Yes, পারলাম? sir. প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো? আমি একটা ছবি আঁকছি এবার এখানে, আমি একটা ছবি আঁকছি এবার। তোমরাও আঁকো। এখানে প্লট করব এক্স অফ 2t, এখানে প্লট করব এক্স অফ t/2। ম্যাগনিটিউডে হাত পড়বে না? তিনটে সিগন্যালের ক্ষেত্রে ম্যাগনিটিউডটা 1 থাকবে, 1-ই থাকবে। 1ই থাকবে। ওয়ানই থাকবে। এবার t ইকুয়ালস টু 0-তে যা ভ্যালু, 2tর ক্ষেত্রেও 0-তে সেই একই ভ্যালু আসবে, কারণ t ইকুয়ালস টু 0 x0 এর ভ্যালু, এখানেও t ইকুয়ালস টু 0 x0 এর ভ্যালু, তার মানে সিগন্যালটা এখানে 1ই থাকবে। এবার এখানে দেখো 2tর ক্ষেত্রে আমি কি বলেছি, দ্য সিগন্যাল উইল গেট স্কুইজড, তাই তো? বাই অ্যামাউন্ট 2, তাহলে এখানে সিগন্যালটা কি হয়ে যাবে, +½ থেকে -½ অবধি থাকবে, তার মানে সিগন্যালটা হয়ে যাবে এরকম। ক্লিয়ার? এখানে 0-তে 1 থাকবে, Yes, t sir. মানে দ্য সিগন্যাল উইল গেট এক্সপ্যান্ডেড বাই 2, তার মানে 1 এর ভ্যালুটা চলে যাবে 2-তে, 0টা 0-তেই থাকবে, এখানে সরি, আর এখানে -1 এর ভ্যালুটা চলে যাবে -2-তে। কে বুঝতে পারলে না? ছবি এঁকে বোঝালাম, কে বুঝতে পারলে না? This is the graphical representation of time scaling. CT signal, DT signal এখনো ঢুকেনি, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। এবার আমি ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে একটা করাচ্ছি। যা, এখানে কেন ফিরলাম? ফাংশনাল রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে করাবো। সেটা হচ্ছে, ধরো এই এক্সাম্পলটা নাও, এটা
এক্সটি এটা বলা আছে, এক্সটি এটা বলা আছে। আচ্ছা আমি একটা এক্সাম্পল তাহলে এটা কপি করি আগে, দাঁড়াও, মনে থাকছে না আমার এটা। এটাকে করলে আমি অ্যান্সারটা মেলাতে পারবো আর কি। এক মিনিট দাঁড়াও, পরের স্লাইডে চলে যাই। এই স্লাইডে আমি এখানে কপি করছি। এটা বার করব, ঠিক আছে? তাহলে এক্স অফ টু টি মানে কি, না টি এর জায়গায় টু টি হবে। গট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. সো টি এর জায়গায় টু টি হওয়া মানে হচ্ছে ইট উইল বি 8t প্লাস 2 অ্যান্ড ইট উইল বি 7 মাইনাস 2t অ্যান্ড 0, রাইট? এবার স্কেলটা তো আমার টি থাকবে, তাহলে এটা কি হবে? -6 to 2 এটা হয়ে যাবে -3/2 টু হাফ, এটা হয়ে যাবে হাফ 3/2 0 আদারওয়াইজ। কার বুঝতে অসুবিধা হলো? ওই ছবিটা খেয়াল করো, আগের ছবিটা। whenever the signal is scaled by 2, that means x of 2t, তার মানে সিগন্যালটা কি হচ্ছে, টি স্কেলে হাফ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমার ওখানে যে লিমিটটা ছিল -3 to 2 to 1, এই লিমিটটা হয়ে যাবে -3/2 to 2 to হাফ, এটা হবে, রাইট? আর এক্সপ্রেশনে যেটা এখানে যা লেখা ছিল, আমি জাস্ট একটা 40 + 2 লিখছি, তাহলে 2 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করে তাহলে এটা হয়ে যাবে 80 + 2। t will be replaced by only 2t। যখন আমরা অ্যাম্পলিটিউড স্কেল করেছিলাম, অ্যাম্পলিটিউড স্কেলে দ্য এন্টায়ার সিগন্যাল হ্যাজ বিন মাল্টিপ্লাইড বাই 2, এটা হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড স্কেল। আর যখন 2t করব, দ্যাট মিনস টি স্কেলিং করব, দ্যাট মিনস টাইম স্কেলিং করব, সো t উইল বি রিপ্লেসড বাই 80। বোঝা গেছে? এক্স্যাক্টলি সেটাই করেছে এখানে। t has been replaced by 2t, so 4t becomes 80 plus 2, this remains same, 7 minus 2t, that means t has been replaced by 2t, 0 otherwise। আর এখানে স্কেলটা কি হবে, স্কেলটা স্কুইজড হবে, so 3 will be 3/2, 1 will be half and 3 equals to 3/2। এটা যদি আমি x of t/2 বার করতে চাইতাম, তাহলে যেটা হতো, তার মানে t will be replaced by t/2, 7 minus t/2, 0। স্কেলটা কি হতো, স্কেলটা কি হবে, 3টা হয়ে যাবে 6, -6 থেকে -6 to 2 আর এটা 2 থেকে 6। 2 6। to 6। বুঝতে পারলে? Yes, sir. ঠিক আছে, এবার আমি যাচ্ছি একটা ডিটি সিগন্যালে খেলি। ডিটি সিগন্যালটা একটু ইয়ে লাগবে, কমপ্লিকেটেড লাগবে, আমি বোঝাবার চেষ্টা করছি, ঠান্ডা মাথায় বুঝবে প্রত্যেকে। Where is the light? That's light. Now comes, এক্ষেত্রে মাথায় রাখবে যেটা, যে আমরা যদিও আমরা করছি এক্স অফ এ এন, এ কিন্তু এখানে অলওয়েজ উইল বি গ্রেটার দ্যান 1। যখন আমরা এক্স অফ এটি করেছিলাম, এটি ক্যান হ্যাভ এনি ভ্যালু,
কেন সেটা এখনই বোঝাচ্ছি। বাট ইন কেস অফ ডিটি সিগন্যাল এক্স এ অফ এন where a will be always greater than equals to 1 বা equals to 1 করার কোনো মানেই হয় না, এই যে greater than 1. This is the functional representation. So if we go for the functional representation of a shifted DT time scale DT signal, then always mention করে দিতে হবে a greater than 1. কেন সেটা বোঝাচ্ছি এবার। কিভাবে বোঝাবো, স্লাইডে চলে গিয়ে একটা এক্সাম্পল নিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি, তাহলেই হয়ে যাবে। So suppose x in equals to, ভালো করে বুঝবে, let yn is equal to x of 2n. এবার আমি বার করছি y0 equals to x0, আমি রাইট হ্যান্ডেড স্কেল বার করছি y1 is equal to x of 2, y2 is equal to x of 4, y3 is equal to x of 6. কটা আছে? x of 6 আছে কি? এটা 0 1 2 3 4 5 6 নেই, আর পর লেখার দরকার নেই। y of -1 equals to x of -2, y of -2 x of -4, -4 তো 0 -1 -2 -3 -4, তারপর আর নেই, তাও লিখে রাখছি y of -3 is equal to x of -6, রাইট? বুঝতে পারলে কি করলাম? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। So x of 2n, এটাকে তুমি yn আর লিখছি না, তাহলে আগে জিরোটা লিখে নি। x of 2n এর জিরো মানে এটা x0 এর ভ্যালু, x0 এর ভ্যালু কত? 5 হয়ে গেল। y1 মানে হচ্ছে 2 এর ভ্যালু, তার মানে এটা 0 1 2, এটা, তাই তো? এখানে আমি ভ্যালুগুলো লিখছি এখানে, তাহলে ইকুয়ালস টু 5, x2 মানে হচ্ছে 7, x4 মানে হচ্ছে 9, এটা 0 লিখিনি, -2 মানে হচ্ছে 3, -4 মানে হচ্ছে 1, এটা মানে 0। স্যার তার মানে এরকম করলে তো ডেটা লস হবে। এক্স্যাক্টলি। সো আগে অঙ্কটা বুঝে নাও, তারপর আমি তোমার ডেটা লসের কথাটা বলছি। সো x অফ 2n মানে হচ্ছে অল্টারনেট কম্পোনেন্ট, সেকেন্ড কম্পোনেন্ট যাবে। তার মানে ধরো আমি যদি এটা x অফ 3n করতে চাইতাম, তাহলে যেটা করতাম 5টা 5ই থাকতো, তার মানে এখানে মানে অল্টারনেট সেকেন্ড, তো এভরি সেকেন্ড কম্পোনেন্ট, তাহলে এখানে কি হচ্ছে দেখো, এভরি সেকেন্ড কম্পোনেন্ট রিপিট হচ্ছে, তাই তো? তাহলে এর ক্ষেত্রে কি হবে? এভরি থার্ড কম্পোনেন্ট রিপিট হবে, তাহলে 0 1 2 3 8, তাহলে শুধু 8 থাকবে। আর এখানেও থার্ড কম্পোনেন্ট 1 2 3 2 থাকবে, এটা হবে। মানে এত কিছু আর করব না, এটা বোঝার জন্য করলাম। এটা যখন আমি whenever we are trying to solve a problem, আমরা এটা করব না, আমরা ডাইরেক্টলি যাব। x of 2n মানে হচ্ছে এভরি অল্টারনেট কম্পোনেন্ট উইল বি প্রেজেন্ট, x of 3n মানে হচ্ছে কি না, এভরি থার্ড কম্পোনেন্ট উইল বি প্রেজেন্ট, এটা 0 কিন্তু। তাহলে সেকেন্ড কম্পোনেন্ট কোনটা? 1 2, এটা থাকবে। আবার সেকেন্ড কম্পোনেন্ট কোনটা? 1 2, এটা থাকবে। এর ক্ষেত্রে যখন থার্ড কম্পোনেন্ট হবে 3n মানে এটা তো থাকবেই, তার মানে 1 2 3 এটা থাকবে। আবার এটা এটা বাদ এটা থাকবে, এখানেও এটা এটা বাদ এটা থাকবে, এটা এটা বাদ এটা থাকবে। এখানে সেটা নেই, 2 এর পরে আর নেই, সো 2 দিয়ে শুরু হয়েছে আর 8 গিয়ে শেষ হয়ে গেছে 3n এর ক্ষেত্রে। বোঝা গেল? কিন্তু যে বললে আমাকে যে ডেটা লস হয়, ডেফিনেটলি ডেটা লস হয়, যে কারণে এটাকে বলা হয়, এই যে লেখা আছে, ইফ উই ওয়ান্ট টু স্কেল টাইম স্কেল আর ডিটি সিগন্যাল, it is known as the down sampling. Down sampling means the number of sample components will be lost.
So due to the downsampling, some of the samples of the xns are getting lost. So there will be a data loss. সেই জন্য আমরা কখনোই জেনারেলি মানে if we want to reconstruct a DT signal to a analog signal, আমরা কখনোই চাইবো না তার উপরে কোনো ডাউন স্যাম্পলিং হোক, তাহলে এই প্রোফাইলটা ফেরত পাবো না। এই প্রোফাইল থেকে হয়তো এটা এসছে চপ করে, তারপর আবার এটা যদি রিকনস্ট্রাক্ট করতে চাই, মাঝখানে কোনো ডাউন স্যাম্পলিং বা টাইম স্কেলিং চলবে না, তাহলে এটা রিকনস্ট্রাক্ট করা যাবে না। তার মানে x of 2n মিনস হচ্ছে কি, এভরি ইভেন্ট নাম্বার স্যাম্পলস আর রিটেন। x of 3n মানে হচ্ছে এভরি থার্ড কম্পোনেন্ট থাকবে, তাহলে এটা যদি 5 হয় 1 2 বাদ 7 থাকবে, 7 আছে, 4 2 বাদ 8 থাকবে, 8 আছে, 1 2 বাদ 3 থাকবে, 3 আছে, আবার কিছু নেই, এটাই। তো দিস ইজ x of 3n। আর x of 2n যদি করি 5 এ থাকবে, 5 থাকবে, 6 থাকবে, 4 থাকবে, -4 থাকবে, 8 থাকবে, 6 থাকবে, -4 8 থাকবে, এখানে থাকবে 4 থাকবে, 2 থাকবে, তাহলে 2 আর 4 5 আর। বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. ওকে, তো টাইম স্কেলিং আর টাইম শিফটিং হলো। টাইম ইনভার্সনটা বলে আমি আজকে শেষ করছি, বাট বেসিক অপারেশনস আরো কিছু আছে যেটা আমি নেক্সট লেকচারে কন্টিনিউ করব, সেটা কবে করব আজকে ঠিক করে নিচ্ছি। টাইম ইনভার্সন মিন্স দ্য সিগন্যাল উইল গেট ইনভার্টেড along with its vertical axis, about its vertical axis. So if the signal is xt, this one is xt, so x of minus t will be this. বোঝা গেল? So yt is equal to x of minus t. This is the functional representation of the time inversion of our CT signal, and in case of DT signal, yn will be equals to x of minus t. This is the functional representation. এখানে এটা বুঝিয়ে দিলাম গ্রাফিক্যাল দিয়ে, এবার এটা বোঝাচ্ছি, এটাও ভালো করে বুঝবে। ডিটিতে সব ভুল হবে, আগেই বলে দিচ্ছি, তাড়াহুড়ো করলেই ভুল হবে যদি না বুঝে থাকো। আমি ওই জন্য বোঝানোর চেষ্টা করছি, না বুঝতে পারলে বলবে। -n, তাহলে কি হবে, ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসের অ্যাবাউটে কি হবে, এই দিকেরটা এদিকে যাবে আর এই দিকেরটা এদিকে আসবে, তাই তো? তাহলে Yes, 4 sir. থাকবে। এর ইমিডিয়েট যে ভ্যালুটা সেটা কি হবে, এই ভ্যালুটা হবে, মানে এর নিয়ারেস্ট ভ্যালুটা এখানে আসবে, এই ভ্যালুটা এখানে আসবে, এই ভ্যালুটা মানে এটা গেছে এখানে, 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 এটা গেছে এখানে। বুঝতে পারলে কেউ? তোমরা পরীক্ষায় কি করবে সেটা এবার লিখছি। পরীক্ষায় তাড়াহুড়ো করে তোমরা যেটা লিখবে, আমি যেহেতু বলেছি রাইট হ্যান্ডটা লেফট হ্যান্ডে যাবে, লেফট হ্যান্ডটা রাইট হ্যান্ডে যাবে, তোমরা জিরোটা ঠিকই লিখবে, তারপর এখানে কপি করে দেবে 5 6 7, আর এইখানে কপি করে দেবে, লেফটেরটা রাইটে যাবে, সো লেফটে 1 2 3 আছে, 1 2 3টা এখানে কপি করে দেবে, আলটিমেটলি তোমরা এখানে একটা 0 পাবে। পরীক্ষাতে এটা করে 80% অফ দ্য স্টুডেন্ট এটা করে, কিন্তু এটা ঠিক নয়। যখনই একটা মিরর রিফ্লেকশন হয়, নিয়ারেস্ট পয়েন্টটা তো নিয়ারেস্টে যাবে, তার দূরের পয়েন্টটা তার দূরে যাবে, আবার এই পয়েন্টটা এখানে আসবে, এই পয়েন্টটা সরি এই পয়েন্টটা এখানে যাবে, তাহলে কি হবে, 4টা 4এই থাকবে, নেক্সট ইমিডিয়েট কোনটা আসবে, 3 আসবে, তারপরে 2, তারপরে 1, তো 3 2 1। এটা যখন এখানে যাবে তাহলে 5 এখানে আসবে, 6 এখানে, 7 এখানে, 5 6 7। পরীক্ষায় যদি 5 6 7টা এইভাবে কপি করে দাও আর এখানে 1 2 3টা কপি করে দাও, জিরো ছাড়া কিছুই পাবে না। কে বুঝলে না? আজকে লেকচারটা আমি এড করছি আমি এখানে, আর কে বুঝলে না বলো। এর পরের দিন আমি এগুলোই কন্টিনিউ করবো না, কে বুঝতে পারলে না বলো। টাইম স্কেলিং, টাইম শিফটিং, টাইম ইনভার্সন, পরের দিন কম্বিনেশন অফ অপারেশনস থাকবে, আরো কমপ্লিকেটেড হবে। পরীক্ষায় ডেফিনেটলি এইটুকু থাকবে না, কম্বিনেশনই থাকবে।
কে বুঝতে পারলে না একটু বলো। পরের দিন কম্বিনেশন অফ অপারেশন চাইবে, সব কম্বিনেশন এগুলো। মোটামুটি সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। প্রত্যেকেরই তো? ইয়েস স্যার। স্যার বলছি কোন হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার বলছি কোনো বইয়ের নাম সাজেস্ট করতে পারবেন যেখান থেকে এগুলো করলে মানে ভালো হবে? পিডিএফ কোনো বই এই মুহূর্তে নেই আমার কাছে, সবই লাইব্রেরির বই। লাইব্রেরিতে এই বই তুলতে পারবে তোমরা? লাইব্রেরিতে না কি এখন বই তুলতে পারবে? তাহলে আর বই নিয়ে কি করবে? না স্যার স্যার। কার্ডই হয়নি, লাইব্রেরি কার্ড হয়নি। আমি বইয়ের নাম বলুন তো, যদি আমরা পিডিএফ জোগাড় করতে পারি তো। ঠিক আছে, আমি বইয়ের নামগুলো তাহলে আমি ফাইল দেখে বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি হোয়াটসঅ্যাপে লিখে দিচ্ছি বইয়ের নাম। আর যেটা আমি তোমাদের হেল্প করতে পারি, আমি জেনারেলি মানডে ওয়েডনেসডে ফ্রাইডে যাই। আজকে যাইনি আমি তোমাদের ক্লাসটা এখানে নেবো বলে। ইভিনিং এ ক্লাস নিলে আমি চলে যাই। কেউ যদি আসো আমার থেকে বইটা এক কপি জেরক্স করে নিতে পারো, সেদিনকেই ফেরত দিতে হবে বই আমাকে। দ্যাট আই ক্যান ডু। ঠিক আছে। আমি ওকে স্যার। এখন আর যাচ্ছি না, আমি তো টিউসডে অনওয়ার্ডস থাকবো না, তো সানডে স্যাটারডে পর। আর এর মধ্যে কি আর ক্লাস করবে না একবারই পুজোর পর? তোমরা বলো। এর মধ্যে ক্লাস করবে না পুজোর পর? হ্যালো, স্যার এর মধ্যে বলতে আর কবে হবে? তোমরা বলো। আমি মানডে অবধি কলকাতায় আছি, 11 to 16, 11th ইজ দ্য মানডে, 12 to 16 আমি কলকাতায় থাকবো না। 10th ধরো, 10th অবধি আমি থাকবো, 11th বাদ দাও। 12 to 16 থাকবো না, ওদিকে আমি আবার 22nd 23rd থেকে একদম কালী পুজো অবধি থাকবো না। সো আচ্ছা, তোমাদের ফার্স্ট মিড টার্ম কখন কেউ কিছু বলেছে? না স্যার। ফার্স্ট মিড টার্ম এর মধ্যে যদি হয়, আমি দেখছি অভিকের সাথে কথা বলে, তাহলে আমি যেটুকু পড়াবো তার মধ্যে এই কোশ্চেন করে দিয়ে যাব কিছু। এবার তোমরা যদি বলো আর একটা ক্লাস করবে, তাহলে আমি ওই কম্বিনেশনসটা করিয়ে দেবো। কম্বিনেশনসটা করালে একটা পোর্শন পুরো শেষ হবে, আমার ইন্ট্রোডাকশনটা প্রায় শেষ হয়ে যাবে। সো সো আরেকটা লেকচার যদি পুজোর আগে করো, তাহলে তোমাদের মিড টার্মটা মনে হচ্ছে আমি যখন থাকবো না, কালী পুজোর থেকে লক্ষ্মী পুজোর মাঝখানে হবে না মিড টার্ম, তারপরেই হবে। মানে নভেম্বরের মিড উইকে মিড টার্ম ধরে নাও, মানে কালী পুজোর পরপরই, যতদূর মনে হচ্ছে আমার। এখনো কোনো ফিক্স আপ হয়নি কিছু। ইন দ্যাট কেস আরেকটা লেকচার আমার দরকার মিড টার্মের আগে। এবার যদি বলো তোমরা এই লেকচারটা এর মধ্যেই করে নেবে, আমার আজকে হচ্ছে টুডেইজ ফ্রাইডে, আমার হাতে এখনো স্যাটারডে সানডে আছে। তো তোমরা যদি চাও আমি সানডে একটা ক্লাস নিয়ে নিতে পারি। মানডে আমি ক্লাস নেবো না, টিউসডে থেকে আমি কলকাতায় আমি ফিরে আসবো 16th, আমি আবার বেরিয়ে যাবো 23rd। তাহলে 16 to 23rd মধ্যে তোমরা হয় করতে পারো, এই সরি 23rd বেরিয়ে যাবো, ফিরে আসবো 4th নভেম্বর। তোমাদের পরীক্ষা ধরে নাও ওই 10th 11th হবে, যা মনে হচ্ছে আমার। তা তোমরা আইদার 23rd টু ওই সরি 17 to 22 মধ্যে ক্লাস করতে পারো অক্টোবরের, আর নয়তো এই স্যাটারডে সানডের মধ্যে করে নিতে পারো। কখন করবে সেটা বলো, আরেকটা লেকচার মিড স্যার টার্মের। এই স্যাটারডে সানডের মধ্যে। আমার মনে হয় সেটা হলো। স্যাটারডে সানডেতেই করে দিন। তাহলে দাঁড়াও, আমি এবার আমার প্রোগ্রাম দেখি, মানে তোমাদের লেকচার শেষ করে আমি বেরিয়ে যাবো এখন। আরেকটা লেকচার তাহলে আমি, দাঁড়া আমি আমার রুটিনটা দেখি। স্যাটারডে আমি স্যাটারডে 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 কখন করবে? কালকে যদি করো কখন করবে? 7 to 8:30 ইন দ্য ইভিনিং। এটা একটা স্লট আমি তোমাদের দিতে পারবো, কারণ আমি বিফোর 7 o'clock আমি ফ্রি নেই, মানে টিল মর্নিং থেকে একদমই ফ্রি নেই। আমি কাল সকাল 9টায় বেরিয়ে যাব, 5টা অবধি কাজ আছে আমার, তো ফিরে এসে 7টা থেকে আমি নিতে পারি। তাহলে স্যাটারডে আমি 7 to 8:30 একটা স্লট বার করতে পারি। আদারওয়াইজ ওকে স্যার, সানডে তাহলে মর্নিং, সেটাই। সানডে মর্নিং একটা স্লট যদি বার করো, কারণ মর্নিং মিনস ওই ধরো 9 to 10:30।
কোন স্লটটা নেবে বলো? স্যার কাল Saturday, ইন্টারভিউ করে Saturday. So Saturday, sir. আচ্ছা, স্যাটারডে আমি স্লটটা যদি আরেকটু পেছোই কোনো অসুবিধা হবে? না স্যার, মানে ধরো আমি 5টা অবধি না স্যার থাকবো, আমার 7টার মধ্যে আমাকে ফিরতেই হবে, সেক্ষেত্রে আমি ধরো আহ, ওই স্লটটা কখন করবো? 8 to 9:30 যদি করি কোনো অসুবিধা নেই তো? যদি 7 to 8:30 মিস করি তাহলে আমি স্লটটা হয়ে যাবে 8 to 9:30, কোনো অসুবিধা নেই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এই স্লটের কোনটা আমি কখন করব, যে 8:30 to 9:30 না 7 to 8:30 না 7:30 to 8:30, সেটা আমি কালকে জানাতে পারবো। সায়নদীপ, তুমি কালকে আমাকে একটু ফোন করবে, হ্যাঁ? হ্যাঁ স্যার কারণ ওকে আমি স্যার কখন সারাদিনই- সকালে না না, সকালে ফোন করলে পাবেই না, মানে আমি ধরতে পারিনি, সারাদিনই আমি বাইকের ওপরেই থাকবো, আমার বেরোনো আছে, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আছে, 10টা থেকে 12টা একটা কাজ আছে, 1টা থেকে 2টো আরেকটা কাজ আছে। তুমি আমাকে 3টে নাগাদ ফোন করো, ওই 2টো থেকে 4টে ওকে স্লটের স্যার মধ্যে আমায় করো, 4টে থেকে 5টা আমি আবার ফোন ধরবো না। সো 2টো ওকে স্যার থেকে 2টো থেকে 4টের মধ্যে 4টে তুমি আমাকে এর মধ্যে ট্রাই করবে, আমি চেষ্টা করবো তোমার ফোনটা ধরার, তখন আমি বলে দেবো যে আমি স্লটটা কখন করছি। প্রবাবল স্লট হচ্ছে 7 to 8 বা 8:30 to 9:30, ঠিক আছে? আমি ট্রাই করবো ওকে স্যার 8:30 to 9:30 তো কনফার্ম, এটা আমি নিতে পারবো, এটা কনফার্ম। এবার এটা এগিয়ে আমি 7 to 8 বা 8:30 নিতে পারবো কিনা দ্যাট আই এম নট শিওর। যদি পারি আমি স্লটটা এগিয়ে দেবো, আদারওয়াইজ 8:30 to 9:30 কনফার্ম থাকবে, ঠিক আছে? কিন্তু সেটা তুমি ওকে কনফার্ম স্যার করলে কালকে আমাকে দুপুরবেলায় ফোন করো, ওকে স্যার ক্লিয়ার? ওকে, আমি তাহলে মিটিং লিভ করছি, হ্যাঁ? কোথায় গেল মিটিং? ওকে স্যার।